फिर बेनती की सिद्धा ने कि जिहदे नाम का एडा वड्डा महात्मा वाहिगुरू अकाल पुरख का एडा वड्डा महात्मा आपने कथन किया है, वो वाहिगुरू आप कितना क वड्डा है, उसकी सिफत कितनी क वड्डी है, अते सिफत करन वाले गुरमुख किन्ने क ने। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, क्योंकि ये सिद्धां दी हर गल विच थोड़ी जी चलाकी जी हुंदी है कि सतगुरु किते तां कहणगे कि हाँ यह चीज़ का अंत पाया जा सकता है, जे किसी की किरत का अंत पै जाए तो वह भी अंत पै जाता। हुण सतगुरु महाराज नूं कहण लगे इत्थे तो अंत आ ही जाता। हुण महाराज गुरु नानक देव धन गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने बचन, अंत ना सिफती। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे सिफती कौन है, जिहदी आपां सिफत करते हैं। सिफती तो भाव परमात्मा, परमात्मा का भाई अंत नहीं आउंदा, कहण ना अंत, ओहदियां सिफतां दा भी अंत नहीं आउंदा, ओहदियां सिफतां दे कहणे वालियां दा भी अंत नहीं आउंदा। ये भी नाल जाण लो। हर हर जपत अनेक जन नानक नाहि सुमार। ते जे सिफतां करके भी अंत पाउणा चाहिए, सिफतां करदियां 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 भी अंत नहीं पैंदा। इस करके महाराज दसवें पातशाह ने जिवें बचन किया है, जब भाई मनी सिंह नूं लिखारी ला के आप जी ने उचारण किया पाठ श्री अकाल उस्तत दे विच, ये बाणियां पाउंटा साहब महाराज ने उचारियां सी। अकाल उस्तत, चंडी दी वार, इसे तरह बचित्र नाटक। सब तो पहला जाप साहब, उत्थे बोर्ड लग्या होया, लिखिया भी होया उत्थे पाउंटा साहब जे कोई आवे। हीरा घाट गुरु घर श्री हजूर साहब इहदी सारी कथा हुई। सतगुरु आप समाधि लीन हो के अकाल की उस्तत करते हुए लिखा रहे हैं, भाई साहब लिखी जा रहे हैं। आनंदमयी अवस्था विच वचन करते हैं, जलस तूही थलस तूही नदस तूही नदस तूही वृक्षस तूही पतस तूही छितस तूही ऊर्धस तूही पुजस्त्वं भजस्त्वं रटस्त्वं नठटस्त्वं जिमी तूही जमा तूही मकी तूही मका तूही अपू तूही अपै तूही अशू तूही अछय तूही जतस तूही व्रतस तूही गतस तूही मतस तूही। अखीर जाके तू ही करदियां समाधि लीन हो गई और ज्यों लगे तू ही 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 तू ही। जा करके जदों अकाल उस्तत दी 69वीं ते 70वीं पौड़ी है, जिथे जा करके 16 वारी ही तू ही लिखिया होया। जदों नेत्र खोले कहन लगे किन्नी वारी लिखिया गया, कहते महाराज गिनती करदा हाँ, कीती गिनती, कहते जी 16,000 वारी तू ही लिखिया गया है। ये आदि श्री दसम ग्रंथ का 16वां ते 17वां अंग है। कहते अच्छा 16,000 वारी लिखिया गया, कहते 16 वारी रहन दो बस। फिर जे कोई सिख 16 वारी तू ही कहेगा तो उन्होंने 16,000 का फल मिलेगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, हे वाहिगुरु तू ही जल रूप है, तू ही थल रूप है, तू ही नदिस। इत्थे नदिस दद्दे नूं सिहारी है, नदिस समुंदर रूप है। फिर तू ही नदस ब्रह्म नद रूप है, तू ही वृक्ष रूप है, तू ही पत्ते रूप है, तू ही पृथ्वी रूप है। उर्दस तो भाव आकाश रूप है, भजने जोग है मन करके, तू ही भजने जोग है बाणी करके, तू ही रटने जोग है शरीर करके, तू ही सब बनावां दे बनाउण वाला है। जमी तो भाव पृथ्वी रूप भी तू ही है, जमा तो भाव आकाश रूप भी तू ही है, मकी तो भाव मकान रूप भी तू ही है, मकान तो भाव मकाना वाले मनुख रूप भी तू ही है, अभू तो भाव आश्चर्य रूप भी तू ही है, निरखौफ रूप भी तू ही है, छूत छात तो रहत भी तू ही है, नाश तो रहत भी तू ही है, जितेंद्रिय रूप भी तू ही है, वर्त रूप भी तू ही है, गतस तो भाव गति रूप भी तू ही है, मतस तो मच्छी व मती रूप भी तू ही है। तो अभ्यास अंदर स्थित होके
ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂ। ਭਗਤ रविदास जी भी कहते जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। इन्ना अभ्यास हो गया, इन्ना अभ्यास हो गया, मैनू अपना आप ही भुल गया, मैं तू ही रूप हो गया, मैं रूप खत्म हो गया मेरा, तू ही तू ही तू ही तू ही विच लीन हो गया। सो जब तक भेद बुद्धि करके अपना पराया निश्चय करता जीव, उदों तक दुख की प्राप्ति रहिंदी। जब सारिਆਂ ਨੂੰ एक रूप ही करके जानदा ना, उदों मन टिक जांदा ਅਤੇ अपना पराया ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ भी ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ही मैं पैदा ਹੁੰਦੀ। फिर हंगता ममता ही विकारां ਦਾ ਜਿਹੜਾ मूल रूप है। इस करके दशमेश पिता जी ने हंकार ਨੂੰ ਕਿਹਾ 100 ਕੋਹ दूर रखिया, अपने नेड़े हंकार ਨੂੰ ਆਉਣ नहीं दिता। अपने आप ਨੂੰ किन्ना कहते ने अकाल पुरखो वाच इस कीट प्रत, कहते इस कीड़े नूं अकाल पुरख ने आउं वचन कीता। अपने आप नूं कीड़ा कहते ने। और ये भी कहते ने कि मैं दास हाँ तुहाडा, सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। कहते ने मोको दास तवन का जानो। फिर इन्नी निमरता महाराज सच्चे पातशाह ने दिखाई। ये अंत ना सिफती कहण ना अंत, ना कहण दा अंत आउंदा, ना सिफतां करन दा अंत आउंदा। निमरता दिखाई महाराज ने, सारा कुछ आप कर कराउण वाले माण वडियाई संगत नूं देती, खालसे नूं देती। और कहंदे ने जुद्ध जिते इन्ही के प्रसाद, इन्ही के प्रसाद सो दान करे, अग औग टरे इन्ही के प्रसाद। पाप अग तो पाप, अगन ओग हरता जाप साहब च पढ़ते हैं आप। इन्ही की कृपा फुन धाम भरे, इन्ही की प्रसाद सो विद्यालय, इन्ही की कृपा सब सतर मरे, इन्ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। सेव करी इन्ही की भावत, और की सेव सुहात न जी को, दान दयो इन्ही को भलो, और आन को दान न लागत नीको। आगे फल इन्ही को दयो, जग में जस और दयो सब फीको। मोह में मानते तानते सिर लो, धन है सब ही इन्ही को। ये महाराज ने 716 अंग ते लिखिया दसम ग्रंथ दे विच। इन्नी उपमा खालसे दी कीती है। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने कि सतगुरां दे पाए पूरने ते चलदियां सारियां नूं ये चाहिदा है। इसे तरह निरहंकार हो के अपने आप नूं दासा भाव विच रख के वाहिगुरू दा सिमरन करे ਅਤੇ ਉਹਦੇ अंत लैण दा ख्याल ना करे, क्योंकि ਉਹਦੀਆਂ सिफतां दा अंत किसी प्रकार नहीं आ सकदा। महाराज बाणी च फरमाउंदे ने पहले पातशाही आप ही, क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्बे पूर रहा लिवलाए। अंत न करना देण न अंत। वाहिगुरू दे जिहड़े करतब ने, ਉਹਦੇ करने तो भाव करतबां दा, करने तो भाव प्रपंच दा जिहड़ा संसार बनाया, करने तो भाव ਉਹਦੀ अनुग्रह किरपा दा कोई अंत नहीं। एक करना है अखर जपजी साहब च में पहला भी आया, तो इस करके करना तो भाव हुंदा ਉਹਦੇ करतबां दा। किते प्रसंग बदल जाए तो करना हुंदा प्रपंच दा भाव। इस करके अर्थ दा करते कै करना नाही सुमार। पहला पंच प्रवाण की पौड़ी विच आपां पाठ कर आए हैं। इस करके जिथे भी करना है पाठ आना है, करुणा का अर्थ दयालता भी हुंदी है, वो भी इसे तरह के पाठ होने करके थोड़ा जिहा भेद है।
ਔਰ ਕਰਨਾ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਔਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਮੂਰਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਸਰਵਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰਤ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਇੰਸ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਹਲੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਾਨੈ ਮਨ ਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਫਲਾਣੇ ਸੰਨ 'ਚ ਐ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਐ। ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਈ ਲਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਲੀਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਟਾਵਢੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 46 ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਟਾਵਢੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। 47 'ਚ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ 47 'ਚ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ 46 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸੂਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੁਆਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੀਓ ਪੂਛਣਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੇਦ ਦੱਸੋ ਹੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਰ ਕੇ। ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾ, ਪਸਾਰ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 52 ਅਵਤਾਰ ਆਕਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਵਤਾਰ, ਗਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2.5 ਕਦਮਾਂ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 2.5 ਕਦਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਕਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਏ। 2 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਮਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਧਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਤਾ, ਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੁਦਰ ਹੈ, ਰੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ 3 ਆਕਾਰ ਧਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਰੂਪ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਲੂ ਕੀਨੋ ਸਾਬਨ ਸੂਦ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਤੇ ਉਰਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਨਾ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਬਾਓ ਪਸਾਓ ਕਰ, ਓੰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਅਕਾਰਾ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ, ਧਰਤ ਆਗਾਸ ਨਿਵਾਸ ਵਿਥਾਰਾ। ਜਲ ਥਲ ਤਰਵਰ ਪਰਬਤਾਂ, ਜੀ ਜੰਤ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੰਡ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਭੰਡ ਪਲਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ, ਕੇਵੜ ਕਾਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੁਧ ਕਾਗਦ ਬਨ ਰਾਜ, ਕਲਮਾ ਲਿਖਣ ਕਉ ਜੇ ਹੋਏ ਪਵਨ। ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਏ ਪਾਇਆ, ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਸਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 4 ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ 16 ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ 1000 ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬੇਲ ਲਾਹੇ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਸਚਤ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤ ਪਾਵੇਗਾ? 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਅੰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਭਿੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਸ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਸ ਸਰਦਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜਸ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਂਗੂ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕੀ ਪਾਵੇਗਾ? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਘਰ ਵਸੈ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਰਦ ਮਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਦਾ ਨਾਰਦ, ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 3 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ,
मैं किते होर थां बैठा, मैं तो सिर्फ उत्थे बैठदा जिथे संगत हुंदी, जिथे बह के लोग नाम जपदे ने, जिथे भावना वाले बैठे ने। मैं तो भाव भगत दा भुखा हाँ। इस करके परमात्मा कहंदे मैं तो हुन्ना ही संगत विच हां। किसी ने मैनूं देखना होवे, लोग संगत नूं छड़ छड़ के भजदे ने। संगत नूं छड़ के जे कोई भजदा परे नूं, ਉਹਨੂੰ कित्थे मिलने परमात्मा? संगत दे विच मिलने ने परमात्मा। इस करके किरपा हुंदी संगत विच बैठण दे नाल। ਇਹ एक ਵੱਖਰੀ गल है कि आपां दूर दुराडे तक कथा सुनाउण दा यतन कर रहे संगत नूं, पर जिथे भी संगत है गुरु घरां विच जरूर जाके संगत करो, क्योंकि घर बैठिया सेध मिल सकदी कथा नाल। घर बैठिया कीर्तन सुनते हैं, ऐ तो हरमंदर साहब तो कीर्तन टीवी ते देखते हैं, फिर तो कोई हरमंदर साहब जावे ना, पर उत्थे जाण दा वखरा फल है, वखरा आनंद है, वखरी किरपा। इसे तरह सत्संगत विच बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच जो असीस मिलनी है, जो आशीर्वाद मिलना महाराज का, वो वखरा। ये वखरी गल है कि दूर दुराडे जो नहीं जा सकते सत्संगत विच, वो आनंद माणदे ने। वाहिगुरू किरपा करे। असीं तां कहने महाराज जिथे कोई सुनदा, जिथे भी कोई बैठा तुहाडा ध्यान कर रहा, सारियां ते मिहर करो, सारियां दे हिरदे च वसो, सारियां तो कलयुग दा प्रभाव हटा दिओ, माया दा प्रभाव हटा के अपने चरनी ला लो सब नूं। साडियां तो बेनतियां आपदे चरनां च आप वड्डे हों, समर्थ हों। सो इस तरीके नाल महाराज दे चरनां च बेनतियां करिए। प्रभ जी बसै साध की रसना। महाराज कहने साधु की रसना ते बैठा। सब तो उच्चा स्थान उहदा किहड़ा है? बैकुंठ, सचखंड, अंतशकरण, दसम द्वार, श्री हरमंदर साहिब, ये सारे उहदे थां ने। पहला जो किरपा हुंदी सत्संगत विच आउंदा, फिर अंतशकरण दा पता लगदा, ये अंदर अपने। जदों अंतशकरण विच प्रकाश हो जाता तो फिर इत्थों बैठा ही चलिया जाता सचखंड नूं, बैठा ही सब कुछ देख लैंदा। इत्थों बैठा दस दिंदा अज हरमंदर साहब च आ हुक्मनामा आया, इत्थों बैठा बिना टीवी देखिया। टीवी तो हुण चलिया, क्योंकि जो अंदर प्रकाश हो गया फिर तो तिन्ना लोकां दे विच की हो रहा वरतारा वरतदा है वो दस दिंदा है। वड्डा साहिब, ऊंचा थां, उस परमात्मा तो कोई ऊंचा भी है होर कोई? महाराज कहने हाँ। सिद्ध बड़े खुश होए भी हुण परमात्मा का अंत आ जाएगा, क्योंकि उहदे नाल जदों हुण महाराज कहने है कोई वड्डा, महाराज उहदे नाल वड्डा कौन है जी? उन्हां सोचिया शायद कोई होर वड्डा रब होवेगा, जां परमात्मा का कोई पिता होवेगा, जां उहदा कोई गुरु होवेगा। चलो कुछ ना कुछ तो दस्सिया इन्हां ने, कोई टिकाणा तो मिलिया। महाराज कहन लगे ऊंचे उपर ऊंचा नाव। कहने भाई सिद्धो सारियां तो उच्चा जो परमात्मा ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। बस सब तो ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने हर नामै जेवड़ कोई अवर न सूझै, हर नामों अंत छड़ाता। बहुत साखियां ने ਉਹਦੇ नाम ਦੇ ਉੱਤੇ, जे ਤੋਲਿਆ जावे तो नाम ही ਵੱਡਾ निकलदा है। इस करके नाम ਦਾ महात्म महाराज 10वें पातशाह ने भी दस्या। और कृष्ण जी वेले भी तोलिया गया, जदों सोनिया के गहणियां नाल तोले नहीं, फिर नाम लिख के जदों तुलसी के पत्ते ते रखिया तोले गए, वो पलड़ा ही भारी हो गया नाम करके। तो इस तरह विस्तार सहित साखियां आउंदियां, फिर कथा की लंबाई वधदी है, फिर बार बार आपां उस चीज़ नूं सुणाउने आ। इन्ना ही जान लो कि 10वें पातशाह वेले नारद मुनि खंभ लैके आया सी हमायूं पंछी दे। सो महाराज सच्चे पातशाह ने कहा तीरां नाल ला दो, जब तीर चलाए तो कहने तीर लभ के लियाओ, तीर लभे ही ना। कहने महाराज वो तीर तो लभे ही नहीं, अज पता नहीं किधर नूं गए। महाराज हस के कहते उत्थे ही चले गए जिथों आए सी। कहते हमायूं पंछी है या हमाऊ पंखी, ये कहते आसमान विच इन्ना ज्यादा उच्चा उड़ रहा, ਉਹਦੇ खंभ वापस ਉਹਦੇ ਕੋਲ चले जाते ने, तो नारद मुनि लै आया सी। कहते असीं तां भाई तुहानूं ये गल दसणी सी कि बाणी धुर तो आई है। जिहड़ा बंदा धुर दी बाणी नाल जुड़ जांदा, बाणी ਉਹਨੂੰ वापस धुर ही लै जांदी उत्थे ही।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੀਰ ਸਾਰੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਪੰਖ ਨਾਮੀ ਸੋ ਬਿਹੰਗ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੀ ਲਾਗਿਓ ਸੰਗ। ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਲਗ ਤਿਆਗਿਓ ਨਾਹੀ, ਲਾਗਿਓ ਰਹਿਓ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਹੀ। ਪੰਖ ਨਾਮ ਲੈ ਸਰ ਜਗਿਆਸੀ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਵਟ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਧੁਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਧੁਰ ਤੱਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ 500 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ 500 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਵੜ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਪੱਪੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਪੱਪੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਜੇ ਵੜ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਸਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਸੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਸ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹਸ ਰਹਸ। ਜੇ ਉਹ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇਉਂ ਬੋਲਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਵੜ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਵੜ ਹੁੰਦਾ ਰੱਸਾ, ਤੇ ਜੇਵੜ ਦੇ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਜੇਵੜ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਆਪੇ ਪੱਪੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਥਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਾਮ ਮੰਮੇ ਔਂਕੜ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਾਈ ਦਾ। ਨਿਰਵੈਰ, ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਲੈਂਕੜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਨਦਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਕਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਦਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਦਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਨਦਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦਰੀ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ
लोग कद मिलते 5 फुट 8 इंच है, मेरा 6 फुट है, अपना किते इन्ना ही कद, ये तो शरीर का कद है। जिहड़ी अंदर अपने आत्मा उहदा कद पता किड्डा, उहदा तो कोई अंत ही नहीं। वो कद देखना अपना अंदरों, वो कद नाम ने दिखाउणा। बंदिया तू किड्डा क वड्डा तैनूं आप ही नहीं पता, तू सिर्फ शरीर नूं ही देखी जाना, शरीर नहीं अपना। ये तो बहुत जदों सिमरन करन वाले कई बारी वो पुछदे हुंदे आ, मैं सिमरन करदा सी बैठा, छत नूं ही जा लग्या। देखो उड़ जाता शरीर भी, तां जे छत ना होवे पता नहीं तां ही चले जावे किते। इस करके सिमरन विच बरकतां पैंदियां, अवस्था बनदियां ने। इउं 164 अखरां दे राही 24ਵੀਂ पौड़ी च महाराज ने बख्शिश की, समझाया आपां नूं, गुरां ने किरपा कीती है। साहिब जी ने दस्सिया कि मेरे नालों वड्डा नाम है, ते जे तुसीं मैनूं मिलना ना पहला नाम तक जाओ, नाम जपो मेरा, मैनूं आवाज़ मारो, वाहिगुरू जी आ जाओ, वाहिगुरू जी दर्शन दे दिओ हुण। फिर कहंदे मैं दर्शन देवांगा, तुसीं कहंदे मैनूं याद करिया करो सारे जाने मिल के। सो शाम नूं 6:30 ਤੋਂ 7:30 कथा का समा। गुरु नानक देव जी की कथा सुनिया करो प्यार नाल, किते मर्जी होवो। बहुत आनंदमयी कथा है गुरु नानक देव जी महाराज की। जपजी साहब गुरु नानक देव जी ने बख्शिश किया है।